सत श्री अकाल एक बार फिर तो ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਮਾਣਾ ਤੇ ਪਾਤੜਾ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ। 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट पॉजिटिव आई है। 7 साल ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ कोरोना ਦੀ ਰਿਪੋर्ट पॉजिटिव आ गई। ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਚੀ ਪਰਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 35 ਸਾਲ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਸਮਾਣਾ ਤੇ ਪਾਤੜਾ ਤੋਂ ਦੋ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋर्ट ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰਤਿਆ ਸੀ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਕੌਸ਼ਿਕ ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। पुरुषोत्तम जानना चाहांगे कि कुछ तुहाडे कोल इस समय जानकारी है जिहड़े दो नवे केस रिपोर्ट किए गए ने। शुक्ला जी एक बच्चा जिहड़ा 7 साल की लड़की है अरनौ पिंड है पातड़ा उपमंडल का। ये बॉम्बे तो परिवार से इत्थे आए सी। हुण जिहड़ा आवाजाही शुरू हुई है ते उस दे बाद इसके सैंपल लिए गए। परिवार दे 7 साल की लड़की दे सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव आई है ते इस लड़की नूं एक्सीलोट किया गया रजिंद्रा हस्पताल पटियाला दे विच। और एक समाणा दे बमना पत्ती एक नौजवान है जिहड़ा कि ड्राइवर है उसके भी सैंपल लिए गए हैं। उसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। तो जिसनों देखते हुए उसनों भी एक्सलेट किया गया और डॉक्टर ने पूरे परिवार नूं एकांत वास्ते रखे जी। पुरुषोत्तम ये चीज जाननी चाहांगे एक किथे सी लोग दिल्ली तो परतण तो बाद एक ही अपने घरां च चले गए सी या क्वारंटीन किया गया सी, कोई जानकारी तुहाडे कोल? हाँ, जिहड़ा पातड़ा मंडल दा लड़की है ये परिवार बॉम्बे तो आया और अरनौ पिंड पैंदा है सतराणा हल्का विधान सभा हल्के दा ते उस लास्ट पिंड है ते इस पिंड के मतलब जो सैंपल रिपोर्ट परिवार की जो बाहरों आ रहे हैं सैंपल ले रहे हैं तो उस रिपोर्ट जी आई है वो लड़की की पॉजिटिव आई है। तो इसनों देखते हुए पूरे परिवार ने तो एकांत वास्ते करता लड़की ने पटियाला भेज दिता इलाज के लिए। शुक्रिया धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई। इस पूरी गलबात दे लई तां पटियाला इलाज दे लई भेज दिता गया। वड्डी खबर इस समय पंजाब दे नाल जुड़ी हुई दो चार करके केसेस की गिणती देखो किस तरीके नाल वध रही है। खतरा अजे टलिया नहीं। वार-वार असी अपील ही अपने दर्शकों को कर रहे हैं कि तुसी बेशक बाहर देख रहे हो कि लोगों की आवाजाही बढ़ चुकी है या सरकार के वालों ढिल दी जा रही है, पर इस विचाले अहम चीज जो जाननी जरूरी है कि खतरा अजे टलिया नहीं। बहुत ज्यादा सावधानी सारिਆਂ ਨੂੰ रखनी होगी। और रुक करते हैं गुआढ़ी सूबे का। गुआढ़ी सूबे हरियाणा का इस समय की कुछ हाल है। सुपर फास्ट रफ्तार है इस समय हरियाणा के कोरोना के केसेस जो लगातार सामने आ रहे हैं। खास तौर पर दिल्ली एनसीआर के जोड़े हिस्से ने जोड़े जिले ने उन्होंने फरीदाबाद तो इस समय बड़ी खबर दे रहा ਤੁਹਾਨੂੰ 13 नवे मामले रिपोर्ट किए गए हैं। फरीदाबाद के कोरोना पॉजिटिव निकले ने ये भी तुहानूं दस दईए कि हुण फरीदाबाद के गिणती 500 के नेड़े पहुंच चुकी है जो कोरोना के मामले हुण तक उत्थे रिपोर्ट किए गए हैं। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ 69 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 2800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 1500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ 13 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਪੋर्ट ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ। रुक करते हैं मेरे सहयोगी इस समय दीपक कुमार फरीदाबाद तो फोन लाइन से साडे नाल जुड़ रहे हैं। दीपक जानना चाहेंगे क्या कुछ आपके पास इस समय जानकारी, क्योंकि बहुत तेज रफ्तार फरीदाबाद में भी नजर आ रही है। 500 के करीब केसेस इस समय हो चुके हैं। इन 13 नए केसेस के बारे में जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल गौरव, फरीदाबाद में जो कोरोना की रफ्तार है ये काफी तेज होती नजर आ रही है और हम लगातार ये देख रहे हैं कि जो आंकड़ा पहले 2 से लेकर शुरू हुआ उसके बाद 4 और 10 और 15 और उसके बाद कल जो संख्या थी 69 तक पहुंच चुकी थी। एक दिन में 69 मामले सामने आए थे। और आज की अगर मैं बात करूं तो सुबह की जो रिपोर्ट आई है स्वास्थ्य विभाग की उसमें 13 नए मामले सामने आए हैं और इसके बाद संख्या जो है 500 के पास पहुंच गई है। केवल 2 नंबर बाकी हैं, 500 संख्या होने वाली है। 10 लोगों की इस पूरे जो मामला है इसमें मौत हो चुकी है। और खास बात यह है कि अभी 550 सैंपल हैं जिनकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। इसका मतलब बिल्कुल तय माना जा रहा है कि फरीदाबाद में ये आंकड़े जो हैं ये और भी अभी बढ़ने वाले हैं, क्योंकि लगातार सैंपलिंग का जो दौर है ये पूरी तरह से फरीदाबाद में चल रहा है। और यही वजह है कि लगातार कोरोना के संक्रमितों की संख्या जो है वो रोज बढ़े हुए आंकड़ों के रूप में सामने आ रही है। जी दीपक, एक लोग जानना चाहते होंगे कि ये केसेस कौन से हैं। क्या ये बाहर से आए सभी लोग हैं या फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको पता ही नहीं लग पा रहा कि उनको कोरोना हो कैसे गया? क्या ऐसे भी कोई केसेस हैं फरीदाबाद में?
जी बिल्कुल, फरीदाबाद में इस तरह के केस बिल्कुल सामने आ रहे हैं जिसमें आमतौर पर ये पता ही नहीं चलता है कि उस व्यक्ति को कोरोना हो चुका है। अब जो केस अब सामने आ रहे हैं वो केस इस तरीके के सामने आ रहे हैं कि फैमिली में कोई कोरोना पॉजिटिव है और उसके संपर्क में फैमिली के दूसरे मेंबर आ गए और वो जब स्वास्थ्य विभाग ने जागरूकता बरतते हुए उनका टेस्ट कराया, जैसे कि गाइडलाइन है WHO की, और वो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए जबकि बॉडी में इस तरह के कोई सिम्टम नहीं थे। तो पूरी तरह से ये माना जा सकता है कि अब जो कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं वो पहले तो वो केस हैं जो कि किसी न किसी उनकी फैमिली हिस्ट्री है, परिवार में कोई ना कोई है, दोस्त है या रिश्तेदार है, कोई उस तरह के लोग हैं। और दूसरी बात ये कि अब जो केसेस सामने आ रहे हैं उनमें कोई जरूरी नहीं है कि बुखार आए, खांसी आए, जुकाम आए। अब नॉर्मल आप हैं, आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन कोरोना आपके अंदर है, आप चेक कराते हैं तब पता चलता है कि कोरोना पॉजिटिव आप हो चुके हैं। और ये स्वास्थ्य विभाग की जो लगातार अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो साफ तौर पर कह रही है कि लक्षण अब बेहद कम लोगों में दिखाई दे रहे हैं। लक्षण अब भी हैं लेकिन अब काफी कम लोगों में ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं। जब रूटीन में जब टेस्ट कराया जाता है या लोग जागरूकता के चलते जब सामने आते हैं तो पता चलता है कि इन्हें कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। शुक्रिया दीपक, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਛਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕੀ ਵਾਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕਿਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਥਰਡ ਸਟੇਜ यानी कि कम्युनिटी स्प्रैड कहा जाता है और सब तो ज्यादा घातक उही स्टेज या कम्युनिटी स्प्रैड नूं ही कहा जा रहा है कोरोना दे इस काल दे विच। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 9000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ 64 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 47 ਲੋਕ ਦਮ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 5 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। 2 ਕੇਸ ਬਲਟਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਲੜੂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ 2 ਮਾਮਲੇ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਛੱਤ ਤੋਂ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪਰਤੀ ਇੱਕ 22 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਿਲੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 33 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲਗਾਈ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਵੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਉਧਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਹਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਉਧਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ।
ਕਾਂਗੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਂਡ ਵਜਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ। ਐਸਐਸਪੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਦਸਤਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਲਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲਿਸਟ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ। ਜੈਸ਼ ਏ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਸਣੇ 3 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਵਧੇ ਨੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 20 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਜਵਾਈ ਨੇ ਪਤਨੀ ਸਣੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੈ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। 2 ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੰਨਤੋੜ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੋਹਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਤਰਖਾਣਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਵਸਤੂ ਖਾਣ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ 'ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਬੀਅਰ ਵੇਚੀ ਗਈ। ਬੀਅਰ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 31 ਬੋਤਲਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵਿਰਾਟ ਦੇਵਗਨ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਸਿਰਫ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਲੜਕੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਗਿਆ। ਪੂਜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਤੈਅ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। 3 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਵੱਡੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੈਸ਼ ਦੇ ਟਾਪ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟਾਪ ਕਮਾਂਡਰ ਸਣੇ 3 ਅੱਤਵਾਦੀ ਢੇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਈਈਡੀ ਬਲਾਸਟ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੀਜਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੈ। 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, 3 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਨੋਜ ਕੌਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ न्यूज़ 18 उर्दू ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ हैं। मनोज जी, जानना चाहेंगे आपसे क्या कुछ इस समय इंफॉर्मेशन है इस इनकाउंटर को लेकर? क्या जो सुरक्षा दस्ते हैं उनको इंफॉर्मेशन मिली थी इस बारे में, उसके बाद इस इनकाउंटर को अंजाम दिया गया?
जी हाँ, बिल्कुल। एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये जो पुलवामा का कंगन गांव है, वहाँ कुछ आतंकी छुपे हुए हैं और एक पूरी एक इंटेलिजेंस इनपुट थी कि यहाँ पर जैश का एक कमांडर भी मौजूद है, और जिसके बाद यहाँ कॉर्डन सर्च और कॉर्डन ऑपरेशन किया गया और मिलिटेंट जो एक मकान में छुपे बैठे थे उन्होंने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की और फायरिंग में 3 मिलिटेंट मारे गए हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात जो सुरक्षा बलों के लिए जो बड़ी कामयाबी है वो है कि अब्दुल रहमान, जिसको फौजी भाई विकेट के नाम से भी जाना जाता था, जो मुल्तान पाकिस्तान का एक ये दहशतगर्द था, जो कि 2017 से सक्रिय था साउथ कश्मीर में। और इसमें खास बात ये थी कि ये आईडी बनाने का एक्सपर्ट था, और इस तरह से जो हमने देखा कि जिस उस एरिया में जो आईडी ब्लास्ट हुए हैं उसमें इसका हाथ रहा है। और पुलिस का ये मानना है कि जो सीआरपीएफ कॉन्वॉय पे जो अटैक हुआ था उसमें भी इसका हाथ रहा है। तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है इस बड़े दहशतगर्द को मारे जाने के बाद। तो फिलहाल ये एनकाउंटर खत्म हो चुका है और वहाँ से जो सुरक्षा बल है उन्होंने ऑपरेशन खत्म कर दिया है, लेकिन अभी वहाँ जो जिस जगह पे ये एनकाउंटर हुआ था वहाँ पूरा सैनिटाइज किया जा रहा है उस एरिया को जहाँ पर एनकाउंटर हुआ था। एक ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ था जिसमें ये 3 आतंकी मारे गए हैं। जैसे मैंने कहा कि बड़ी कामयाबी ये है कि अब्दुल रहमान जो कि आईडी एक्सपर्ट था और विदेशी आतंकी था, मुल्तान पाकिस्तान का रहने वाला, उसको मार गिराया जाना एक बहुत बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बल की। शुक्रिया मनोज जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਟਾਪ ਕਮਾਂਡਰ ਜੈਸ਼ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੇ 3 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਢੇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਹੋਵੇਗਾ ਖਬਰ ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਧੁੜ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਟੇਟ ਡੈਲੀਗੇਟ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਗੁਰਸੇਵਕ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਟੇਟ ਡੈਲੀਗੇਟ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਧੁੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਡੈਲੀਗੇਟ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਧੁੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਕੌਸ਼ਿਕ ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਗੁਰਸੇਵਕ ਧੁੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਸੇਵਕ ਧੁੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਡੈਲੀਗੇਟ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਵੀ ਇਸਨੇ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਆਪਣੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਤੋਂ ਕੰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਭੀ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰਾ ਇੱਕ ਨਇਆ ਉਭਰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਟੇਟ ਡੈਲੀਗੇਟ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਦਿੱਲੀ ਕਟੜਾ ਹਾਈਵੇ ਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਕਟੜਾ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਕਟੜਾ ਹਾਈਵੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਟੜਾ ਹਾਈਵੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਟਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟਕਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਟਰਾ ਤੱਕ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਸਿੱਧੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਟਰਾ ਜਾਏਗਾ।
ਪਰ ਜਿਸ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏਗਾ। ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੜਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਜਦਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਟਰਾ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਿਗਨਲ ਫ੍ਰੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਿਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 2016 ਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਹ 8 ਘੰਟੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੜਕ ਕੱਢੀ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਟਰਾ ਤਾਈਂ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਹੁਣ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਹੋਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਰਕਟ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਤਿਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਨਿਕਲੂਗੀ ਏਸੀ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਅਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਟਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਕਟਰਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਬੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਨ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮਨ ਮੁਤਾਬਕ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੇ ਵਕਤ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਟਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ KSP ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਝੱਜਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਰੀਬ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਟਰਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18।